Welcome to Borunsa Live Assam any YouTube channel. Okay, I would like to thank you, my brothers, for providing me the opportunity to teach you mathematics. My name is Arjun Upadhyay. Today I am starting a new class for class 10 on mathematics, and today I will be teaching you trigonometry. I will try to make this a bilingual, Mohomia aru Ingraji. Duta bhakate ami continue koribole chesta korim. So first, our first topic is trigonometry. Trigonometry. What is trigonometry? কিয় হয় আমি trigonometry কি কাক বুলি কোৱা হয় আৰু আমি কিয় পঢ়িব লাগে হেতু আমি trigonometry বুজি লোৱা আগত আমি হেতু চেষ্টা কৰিম যে আমি trigonometry কিয় পঢ়িব লাগে আৰু trigonometry কি বস্তু হয় সবতকে আগত trigonometry কিয় পঢ়িব লাগিব why we need to study trigonometry. Okay, for that let's have some example. Okay, all of you were aware of the surgical strike, air strike by our Indian Army, Indian Navy, isn't it? So let us recall this moment about the air strike type of scenario. So our fighter jet are flying at the height at this height, and their target, this is their target. If this is supposed to be the target of our fighter plane, and they are flying at this height, so if their missile will launch at a particular angle, if the angle for launching of their missile is fixed, it is if we have particular angle, the angle of launching their missile is given fixed, so we have to find it from where we have to launch the missile so that it will hit the target, isn't it? So let us form a imaginary triangle. Okay, so if this is the height, this is the vertical height, this is the horizontal distance. So a rasta di missile to ahibo. So ami kiman kor por ami missile to launch korile target to hit koribo he bostu jodi ami sabolo jao tete keneke gom pao je a angle aru a distance aru a height e tintai bostu ami milai kine calculation to koribo lagibo. He karne trigonometry buli koa bostu enekwa hoy juntu e side aru angle or major relation to establish kore. He karne ami ei class 10 level of trigonometry just ami pohilo tat ami pasot goi kine dangor class jetia pohim ebur bostu keneke kuntu missile bahut kotha ase. Class 11 ot eta physics ot eta topic ase projectile motion buli eta bostu ase tat ei bostu ami okoman detail ot pohim kintu etia class 10 level ot ami just lesson naam to hoy introduction to the trigonometry. So yet ami chesta hai korim je study basic bostu he ami hikim je trigonometry ki bostu hoy. So trigonometry ki bostu hoy, it is the relation between angle and side of a triangle. Okay, so class 10 level ot amar triangle to specific hobo ene ami ji kono side aru ji kono angle or trigonometry ratio ami ulabo paru kintu class 10 level ot ami ei gutte detail ot iman na jao because basic bostu ami janibo lagibo na he karone class amar ei class 10 level ot trigonometry triangle to keneko ase right angle triangle mane eta angle kiman hobo lagibo 90 degree hobo lagibo. So eta angle to 90 degree hobo lagibo. Tar pasot but basic condition for class 10 level is that the triangle should be 90 degree right angle triangle, that is one angle must be 90 degree. Okay, so after knowing why we need to study trigonometry, let us try to understand what is trigonometric ratio. Okay, trigonometric ratio no kak bole. Okay, so ami triangle eta banai loiso etu नाम तो दी दिसो A B C की नाम दिसो A B C. ओके, जदि एटु एंगल तो जदि 90 डिग्री হয় তেতে ইয়া কি বুলি কোৱা হয় হাইপোটেনিউস বুলি কোৱা হয়. ओके, আৰু এই তলৰ এংগলটো এই এংগলটো যদি আমি কনসিডাৰ কৰো এই এংগলটো আমি কনসিডাৰ কৰি আছো. ओके, এই এংগলটো কাৰণে এইটো ইয়া কি বুলি কোৱা হয় বেজ বুলি কোৱা হয়. বেজ আমি B দি ডিনোট কৰিছো. ओके, एटु हाइपोटेन्यूस হয় h डिनोट কৰিছো আৰু এটু পারপেন্ডিকুলার p. ओके, পারপেন্ডিকুলার p দি আমি ডিনোট কৰিছো. ओके, সো এতিয়া এই তিনটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আছে আমাৰ লগত কি আছে বেস হাইপোটেন্यूस আৰু পারপেন্ডিকুলার. we have three physical quantities named as base, perpendicular and hypotenuse. এই তিনটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি পৰা আমি এতিয়া কিমান কেটা ৰেশিও ন বনাব পাৰিম ৰেশিও খিনি কিমান বনাব পাৰিম হেতু এতিয়া আমি আগত সবতকে আগত চাই লব লাগিব.
সো এতিয়া p আৰু h ৰ মাজত এটা ৰেশিও বনাইছো ঠিক আছে সো হে ৰেশিওটো কি হ'ব p by h এটা ৰেশিও আছে ওকে সেম ৰেশিও যদি আমি উল্টা কৰি দিও আকৌ এটা বনিব h by p হেতু এটা ৰেশিও হ'ব ঠিক আছে p আৰু h ৰ মাজত ৰেশিও বনালো এতে b আৰু h ৰ মাজত ৰেশিও বনাইছো ওকে সো কি হ'ব b by h এটা ৰেশিও আছে ওকে সেম বস্তু যদি আমি উল্টা কৰি দিও h by b হেতু এটা ৰেশিও বনিব ওকে নাও a2 আৰু a2 কৰিলো a2 আৰু a2 কৰিলো এতে a2 a দুটা কৰিম পারপেন্ডিকুলার আৰু বেসৰ মাজত আমি ৰেশিওটো বনাম ওকে সো এতিয়া পারপেন্ডিকুলার বাই বেস এটা ৰেশিও আৰু বেস বাই পারপেন্ডিকুলার আৰু এটা ৰেশিও that means using the three physical quantity we will be able to make 6 ratio okay 6 ratio corresponding to a right angle triangle ছটা আমি ৰেশিও পালো p by h b by h p by b h by p h by b and b by p okay so এই ছটা জি বেলেগ বেলেগ ৰেশিও আমি পাইছো এই ছটা ৰেশিও এই ছটা ৰেশিওৰ নাম হে আমি কি দিছো ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক সো আমি কি পালো এই তিনটা সাইড তিনটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হাইপোটেনিউজ পারপেন্ডিকুলার এন্ড বেসৰ পৰা এই তিনটা ব্যৱহাৰ কৰি ইউজ কৰি কিনে আমি কি পালো ছটা আমি ৰেশিও পালো এই ছটা যোনটো ৰেশিও আছে এই ছটা ৰেশিও কিবা স্পেসিফিক নাম আছে ঠিক আছে এই স্পেসিফিক এই ছটা ৰেশিওকে আমি কি বুলি কওঁ ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ৰেশিও বুলি কওঁ আৰু এই ছটা ৰেশিও কিবা স্পেসিফিক নাম আছে এতিয়া সবতকে বেছি মানুহ বেছি ষ্টুডেন্ট ভয় কত কৰে আৰু মানে কনফিউজ হৈ যায় কিয় যে এই p by h যোনটো ৰেশিও আছে সেই ৰেশিওৰ নামটো আমাৰ কি হয় পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিউজ ৰিমেম্বাৰ এই এংগল কাৰণে কৰি আছো দে আমি এই এংগল কাৰণে কনসিডাৰ কৰি আছো এই এংগলৰ অপোজিট সাইডত যোনটো থাকিব উল্টা সাইডত যোনটো থাকিব তাক আমি পারপেন্ডিকুলার বুলি কওঁ আৰু তাত লাগি থকা যোনটো সাইড থাকিব তাক বেস বুলি কওঁ যিকোনো এংগল তাৰ অপোজিট সাইডত থকাটো কি বুলি কওঁ পারপেন্ডিকুলার আৰু লাগি থকা সাইডটো কি বুলি কওঁ বেস বুলি কওঁ আৰু হাইপোটেনিউজ এইটো হদায় যোনটো দীঘল এই 90 ডিগ্ৰী অপোজিট সাইড থাকিব তাকে হাইপোটেনিউজ এতিয়া যেতিয়া যি অপোজিট সাইড আৰু হাইপোটেনিউজ তাকে বুলি কি বুলি কোৱা হয় এই ৰেশিওৰ নামটোই কি হয় সাইন কাৰ কোনটো এংগল কনসিডাৰ কৰিছো আমি অথনি কি কৈছিলো স্টাৰ্টিংত কি কৈছিলো ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কি হয় it is the relation between angle and side of a triangle so এটো কোনটো এংগল কাৰণে পারপেন্ডিকুলার আৰু হাইপোটেনিউজ সবৰ কাৰণে একে হয় এই পারপেন্ডিকুলাৰটো কোনটো এংগলৰ কাৰণে হয় এংগল a কাৰণে হয় সেই কাৰণে এটো কি হ'ব sin of a এতিয়া অকন মাজত পাছত কিবা এটা কথা আহিব দে থিটা আলফা বিটা গামা কিবা কিবি থিটা আহিব থিটা কথাটো মই পাছত কম হা এতিয়া নকওঁ এতিয়া আগত এটোৱে কনসিডাৰ চাই লৈছো ঠিক আছে এই এংগল কাৰণে এটো কি হ'ব মানে পারপেন্ডিকুলার বা হাইপোটেনিউজ যদি হয় তাৰ হেই ৰেশিওৰ নামটো কি হ'ব sin p হ'ব এতিয়া ষ্টুডেন্ট কনফিউজন এটো থাকিব পাৰে যে ইয়াৰ নাম sin কিয় হয় এই গুটেখিনি যিমান নাম আছে গুটেখিনি নামৰ কিবা এটা ৰিজন আছে देयर इज अ ৰিজন বিহাইন্ড the naming of this trigonometric ratio কিন্তু এই ক্লাস 10 লেভেলত আমি হেই বস্তু পঢ়িবলৈ নোৱাৰো মানে এই বস্তু বুজিবলৈ হলে এই গুটেখিনি পঢ়া পাছত আগত আমি হাজিন হায়াৰ ক্লাছত থাকিব তাতে আমি বুজিবলৈ পাওঁ যে ইয়াৰ নামটো সাইন কিয় হয় ইয়াৰ কোস কিবা কিবি আছে মই কৈ আছো এইবোৰ নাম স্পেসিফিক নামটো আমি কিয় পাইছো হেতু আমি হায়াৰ ক্লাছত হে পাম সো ফৰ দ্য টাইম বিং এই সময়ত আমি কি ক্লাস 10 লেভেলত কি কৰিব লাগিব আমি অকমান মেমৰাইজ কৰিব লাগিব মেমৰাইজ কৰা বহুত মানে মনত থব লাগিব আৰু যে এই p বাই এই যোনটো ৰেশিও হ'ব মানে অপোজিট সাইডে উল্টা অপোজিট বাই হাইপোটেনিউজ এই এংগলৰ অপোজিট সাইড বা হাইপোটেনিউজ যোনটো ৰেশিও হ'ব সেই ৰেশিওকে কি বুলি কোৱা হয় sin of that angle কোনটো এংগল হয় এংগল a কাৰণে হ'ব so similarly a base by hypotenuse মানে লাগি থকা যোনটো লাগি আছে এই এংগল লগত লাগি আছে নহয় যোনটো সাইড এই সাইড by hypotenuse তাকে কি বুলি কোৱা হয় cos of a আমাৰ এংগলটো আমি এতিয়া এংগল a কনসিডাৰ কৰি আছো সেই কাৰণে গুটেখিনি a আহিব ওকে so ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় পারপেন্ডিকুলার বাই বেস মানে এংগলৰ অপোজিট বাই বেস অপোজিট কি বুলি কোৱা হয় পারপেন্ডিকুলার আৰু ইয়াৰ কি বুলি কোৱা হয় বেস বুলি কোৱা হয় তো ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ tan of a এই তিনটা sin cos tan হৈ গ'ল এতিয়া এই ৰেশিওটো যদি আমি উল্টা কৰি দিও এই উল্টা কৰি দিয়া ৰেশিওৰ নামটো কি হ'ব cosec হ'ব cosec a
cosec a to কি হ'ব hypotenuse by perpendicular cosৰ উল্টা যোনটো ৰেশিও আছে তাৰ ৰেশিওৰ নামটো কি হ'ব sec a হ'ব এটো কি হ'ব sec a হ'ব আৰু এটো tan ৰ উল্টা যোনটো আছে তাৰ ৰেশিওৰ নামটো কি হ'ব cot a এই ছটা ৰেশিও আমাৰ আছে এই ছটা ৰেশিওৰ নাম sin a cos a tan a cosec a sec a আৰু cot a এতিয়া আমি কনসিডার কোনটো এঙ্গেল কনসিডার কৰিছো a এতিয়া কি হ'ব এতিয়া সবতকে ডাঙৰ কনফিউজন কি হ'ব থিতা যেতিয়া আমাৰ আহিলে থিতা আহি যাব না তেতিয়া আমাৰ আহি যাব এই থিতাটো কি বস্তু sin থিতাটো কি বস্তু cos থিতাটো কি বস্তু এই ইমান ভয় কৰে নহয় এই ভয় কৰিব নালাগে এই সিম্পল বস্তু থিতা কি হয় এই এঙ্গেলৰ নাম দিছো আমি থিতা এই এঙ্গেলটো ধৰি লৈছো আমাৰ থিতা হয় থিতা মানে কি ধৰিছো এইটো আমাৰ 30 ডিগ্ৰীও হ'ব পাৰে এইটো 60 ডিগ্ৰীও হ'ব পাৰে 45 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে 90 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে বা 70 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে যিকোনো এঙ্গেল হ'ব পাৰিব নহয় এই এঙ্গেলটো এঙ্গেলৰ ভ্যালুটো সো এই এঙ্গেলৰ ভ্যালুটো আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো থিতা আৰু এই থিতাটো কাৰণে ভয় কৰিব নালাগে থিতাটো কি হয় জাস্ট দা ভ্যালু অফ এঙ্গেল সো এঙ্গেল যদি আমাৰ এঙ্গেলৰ এই এঙ্গেলটো যদি আমাৰ 30 ডিগ্ৰী আছে এই এঙ্গেল যদি আমাৰ 30 ডিগ্ৰী আছে তেতিয়া থিতা ভ্যালু কিমান 30 ডিগ্ৰী হ'ব সো এই a to a will be now this a will be replaced by theta if you want to replace এতিয়া যদি আমি a যদি ৰিপ্লেস কৰিব বিচাৰো তেতিয়া আমি a জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো থিতা বিকজ এঙ্গেল a ভ্যালু কিমান আছে থিতা ইয়াত আমি ধৰি আছো সো এই থিতাটো বেলেগ কি একো বস্তু নহয় এটো গ্ৰীক লেটাৰ হয় এলফাবেট যেনেকৈ আমাৰ ইংৰাজীত a b c থাকে তেনেকৈ এটো এটো তেওলোকৰ দেশৰ a b c d নিচিনা হয় আলফা বিটা গামা ডেল্টা এটো এলফাবেটস হয় সো এটো এটা কনসিডাৰেশন হয় যেনেকৈ কিটা আমি ধৰি লও যে ইয়াৰ দাম let the cost of this be x আমি তেনে কনসিডাৰ নকৰো যে x y z তেনেকৈ এটো জাস্ট এটা ভেৰিয়েবল হয় সো আমি যদি আমি স্টার্ট কৰো এই now we can replace this a by theta আমি এটো থিটা দিও ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো because আমি a angle a value কিমান ধৰিছো এতিয়া থিটা ধৰিছো so we did not need to confuse about theta and angle a আৰু থিটা মাজত আমি কনফিউজ হ'ব না লাগে just it is the name of the angle it is the value of that angle so আমি a ও লিখিব পাৰো থিটাও লিখিব পাৰো okay so এইটোৱে আছে আমাৰ ছটা ট্ৰিগোনোমেট্ৰি ৰেশিও এই গুটেইখিনি এইখিনি ভিতৰতে এতিয়া আমাৰ গুটেইখিনি ট্ৰিগোনোমেট্ৰি ঘূৰি থাকিব sin cos tan cosec sec cot এইবোৰ ভিতৰতে আমাৰ ঘূৰি থাকিব ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ৰেশিও ওকে এতিয়া কিছুমান ফৰ্মুলা ইয়াৰ পৰা আছে এটো ডিৰাইভ কৰি লওঁ ইয়াৰ পাছত কিন্তু এক্সাৰসাইজ 8.1 আছে কিন্তু 8.1 এক্সাৰসাইজ কৰা আগত অকমান মই বুজাই দিছো আৰু এটা কেইটামান ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো অকমান বুজাই দিছো ঠিক আছে সো ইয়াত আছে কি আছে sin theta আমি কি পাইছো sin theta আমি কি লিখিছো p by h লিখিছো হয় সো sin theta p by h ওকে সো যদি আমি ইয়াক যদি উল্টা কৰি দিও 1 by sin theta যদি ইয়াক আমি উল্টা কৰি দিও কি হ'ব 8 by কি যাব p হ'ব ইয়াক যদি আমি উল্টা কৰিছো ইয়াক উল্টা কৰিব লাগিব উল্টা হৈ যাব সো এটো কি হ'ব h by p সো h by p টু কি হয় আমি আপা চাওঁচোন এই ছটা ভিতৰত কি কোনটো হৈ আছে h by p এটো হৈ আছে সো হেই কাৰণে 1 by sin theta is equal to cosec theta ওকে সো এটো মই ৰিপ্লেস নকৰিলো সো ইয়াটো আমি থিটাও লিখিব পাৰো এটো এঙ্গেল এও লিখিব পাৰো এটো আমি থিটাও লিখিব পাৰো এঙ্গেল এও লিখিব পাৰো সো আমি কি পালো ইয়াৰ পৰা কি পালো 1 by sin theta is equal to cos theta similarly cosec theta যদি cosec theta তেনেকৈ reciprocal of sin theta is cosec theta তেনেকৈ 1 by cosec to কি হৈ যাব sin হৈ যাব সো এই বস্তু মই এতিয়া ভালকৈ লিখি আছো 1 by sin theta is equal to cosec theta similarly 1 by cosec কৰিলে কি হ'ব sin আহিব 1 আৰু কি হ'ব তেনেকৈ এটো cos আৰু এটো ফাংচন এটো cos আৰু sec reciprocal of each other হৈ আছে না উল্টা কি হৈ আছে না সো হেই কাৰণে 1 by cos theta টো কি হ'ব আমাৰ sec theta হৈ যাব আৰু 1 by tan theta is equal to কি হ'ব cot theta আমাৰ
হৈ যাব সো এইবোৰ ৰিলেশন আছে বেসিক ৰিলেশন কিছুমান আছে হেতু মই লিখা দিছো আৰু নেক্সট এক্সাৰসাইজ যিখিনি আছে মই আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম এতে কিছুমান আমি এক্সাম্পল বা এক্সাৰসাইজ আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে সো লেট us move to the exercise 8.1 8.1 exercise okay first question number 1 মই question টো নিলিখো just মই কি ইনফরমেশন দিয়া আছে সেই গুটি ইনফরমেশন খিনি লিখি দিছো okay so first exercise কি দিয়া আছে 8.1 ত কি দিয়া আছে এটা triangle দিয়া আছে ABC triangle ABC এটা triangle দিয়া আছে আৰু B কোণত কি আছে 90 ডিগ্ৰী হৈ আছে A B আৰু C AB is 24 it is 24 and BC is 7 it 7 আছে okay so it 24 cm হৈ আছে it 24 cm হৈ আছে it 7 cm হৈ আছে so ইয়াত কি উলাবলৈ কৈছে sin A cos A উলাবলৈ কৈছে আৰু sin C cos C কি উলাবলৈ কৈছে given কি দিয়া আছে AB is equal to 24 BC is equal to 7 right angle at B right angle আছে হেতু দিয়া আছে আৰু এতিয়া আমাক কি উলাবলৈ কৈছে sin A আৰু cos A উলাবলৈ কৈছে sin A আৰু cos A উলোৱা আগত আমি এই দুটা সাইডটো দিয়া আছে 3 নম্বৰ সাইডটো এতিয়া আমি উলাব লাগিব তে 3 নম্বৰ সাইডটো আমি কেনে উলাম সব যদি এঙ্গেল A কনসিডার কৰো এটো আমাৰ কি হ'ব বেস হ'ব আৰু এটো কি হ'ব পারপেন্ডিকুলার হ'ব এটা হাইপোটেনিউস হ'ব এটো AC হাইপোটেনিউস এতে AC আমি কেনেকে উলাম হেটো আমি ক্লাস 6 ত বাৰু নহয় ক্লাস 8 ত আমি পঢ়িছো এটা থিওৰেম আছিল পাইথাগোৰাছ থিওৰেম বুলি এটা আছিল মনত আছে সাগে আপোনালোকৰ সো পাইথাগোৰাছ থিওৰেমে কি বুলি কয় this hypotenuse square right angle triangle opposite to hypotenuse আছে hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square এই পাইথাগোরাস থিওরেম using পাইথাগোরাস থিওরেম যদি আমি ইউজ কৰো তেতে কি হ'ব AC square is equal to AB square plus BC square পাইথাগোরাস থিওরেমে এটো কয় যে আমাৰ কি হ'ব পাইথাগোরাস থিওরেমে কি বুলি কয় হাইপোটেনিউস স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু বেস স্কয়ার প্লাস পারপেন্ডিকুলার স্কয়ার বুলি কয় সো আমাৰ AC এতিয়া উলাব লাগিব থাৰ্ড সাইডটো উলোৱা পাছতহে আমি ৰেশিওটো উলাব পাৰিম তিন নম্বৰ গুটেখিনি সাইডটো থাকিলেহে আমি ৰেশিওটো উলাব sin থিটা sin A cos A উলাবলৈ কৈছে তেতিয়াহে আমি উলাব পাৰিম সো এই কাৰণে আমাক AC লাগিব সো AB 24 স্কয়ার plus 7 স্কয়ার 24 স্কয়ার plus 7 স্কয়ার কিমান হ'ব ক্যালকুলেশন কৰিব মই ডাইৰেক্ট AC লিখি দিছো AC ভ্যালুটো কিমান হ'ব মই ডাইৰেক্ট লিখি দিছো এটো সৰু ক্লাছৰ হয় এই কাৰণে মই ডিটেইলত নাযাম ওকে যদি বুজি পোৱা নাই কমেন্টত দিব মই তাক সলভ কৰি কিনে দেখাই দিম ওকে সো AC ভ্যালু আমাৰ কিমান পাম 25 পাম ওকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব সব A2 স্কয়ার কৰিব লাগিব A2 স্কয়ার কৰিব লাগিব তাৰ পাছত এড কৰিম প্লাস যোগ কৰি দিম যোগ কৰাৰ পাছত এই স্কয়ার আছে নহয় এই স্কয়ারটো কাৰণে আকৌ এই স্কয়ার ৰুট কৰিব লাগিব এই দুটা যোগ কৰিলে 625 আহিব চাব দে এই দুটা যোগ কৰিলে 625 আহিব তাক যদি আমি স্কয়ার ৰুট কৰো তেতিয়া কি আহিব 25 আহিব ওকে অনলি পজিটিভ পাৰ্টটো লম সাইন হৈছে হেকাৰ নেগেটিভ পাৰ্টটো আমি ইগনোৰ কৰিম নেগেটিভ পাৰ্টটো আমাক নালাগে because it is the side then that's why it will be always positive অহতে পজিটিভ হে থাকিব সো আমাৰ AC আমাৰ কিমান আহিলে 25 cm আমাৰ আহি গল ওকে এই 25 cm যেতিয়া আহিব এইটো সফা কৰি দিছো এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমাক কি উলাবলৈ কৈছে এক নম্বৰটো sin A উলাবলৈ কৈছে sin A এটা sin A equal to 2 হ'ব কি হ'ব sin A এইটো এঙ্গেল সাইনৰ কাৰণে কি আছে সবতকে আগত আমি এইটো ৰিকল কৰিব লাগিব যে sin A কাৰণে sin থিটা কাৰণে বা sin A কাৰণে কি আছে ৰিলেশন
কোনটো ৰেশিঅ'ক আমাৰ সাইন বুলি কোৱা হয় অকমান ৰিকল কৰিব লাগিব সাইন কাৰণে কি আছিলে পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই হাইপোটেনিউজ কি আছিলে p/h আছিলে সো এই এংগল কাৰণে পাৰপেন্ডিকুলাৰ কোনটো হ'ব এইটো হ'ব সো sin a কি হ'ব bc বাই হাইপোটেনিউজ হাইপোটেনিউজ ইজ ac যোনটো সবতকে দীঘল মানে 90 ডিগ্ৰী অপোজিট সাইডটো কি বুলি কোৱা হয় হাইপোটেনিউজ বুলি কোৱা হয় সো এটো কি হ'ব ac ওকে সো bc কিমান আছে 7 সেন্টিমিটাৰ আছে আৰু এটো কিমান আছে 25 সো sin a আমাৰ কি হৈ গ'ল 7/25 হৈ গ'ল ওকে sin a হৈ গ'ল এটা নেক্সট কি ওলাবলৈ কৈছে cos a ওলাবলৈ কৈছে cos a কাৰণে কি আছিল cos টো কি আছিল বেস বাই হাইপোটেনিউজ হয় সো এই এংগলটোৰ কাৰণে বেস কি হ'ব ab হ'ব আমাৰ কি হ'ব বেস হ'ব সো এটো হৈ গ'ল ab by ac which is equals to 24/25 okay এটা সব দে sin a কাৰণে bc লৈছো bc by ac লৈছো আৰু cos a কাৰণে ab by ac লৈছো এটা সব এতিয়া এংগলটো চেঞ্জ কৰিবলৈ sin c আৰু cos c কৰিবলৈ কৈছে তাত চাবতে বস্তুখিনি উল্টা হৈ যাব কিয় উল্টা হ'ব সেই বস্তু ভালকে দুটা কম্পেয়াৰ কৰি লব এইটো ইয়াতটো মই সফা কৰি দিছো নেক্সট যেতিয়া sin c আৰু cos c ওলাম হয় তেতিয়া আপোনালোক নিজৰ লিখাত লিখি এইটো নোট কৰি থোৱা আছে না তাত দুটা কম্পেয়াৰ কৰিব তেতিয়া বস্তু ভালকে বুজি পাব যে কিয় sin c আৰু cos c কিয় হয় এই বস্তু ভালকে বুজি পাব ওকে এই বস্তু মই সফা কৰি দিছো দুই নম্বৰত আমাৰ কি কৈছে কি ওলাবলৈ কৈছে sin c ওলাবলৈ কৈছে sin c এটা সব এতিয়া এংগল অথনি a আছিলে c কাৰণে sin কাৰণে কি হয় পাৰপেন্ডিকুলাৰ বা হাইপোটেনিউজে হয় কিন্তু এতিয়া এংগলটো কোনটো হয় এইটো এংগলটো কনসিডাৰ কৰিবলৈ কৈছে এই এংগলটো c sin c সো এতিয়া এই এংগলটো কাৰণে পাৰপেন্ডিকুলাৰ কোনটো হ'ব ইয়াত অকমান কনফিউজন হ'ব পাৰে দে ভালকৈ শুনি লওক এই এংগলটো কাৰণে পাৰপেন্ডিকুলাৰ এইটো হয় এই এংগলটো কাৰণে পাৰপেন্ডিকুলাৰ কোন হয় অপোজিট সাইডত থকাটো কি বুলি কয় পাৰপেন্ডিকুলাৰ বুলি কয় আৰু লাগি থকা যোনটো সাইড লাগি থাকে তাক কি বুলি কয় বেস বুলি কয় ওকে বি লাগি থকা এটা এডজাস্টেড সাইড এডজেসেন্ট সাইড হেতু কি বুলি কোৱা হয় বেস বুলি কোৱা হয় আৰু অপোজিট সাইডটো কি বুলি কোৱা হয় পাৰপেন্ডিকুলাৰ সো ইয়াৰ কাৰণে এংগল c কাৰণে পাৰপেন্ডিকুলাৰ কোনটো হ'ব এইটো হ'ব এংগল a কাৰণে পাৰপেন্ডিকুলাৰ এইটো আছিল এংগল c কাৰণে পাৰপেন্ডিকুলাৰ কোনটো হ'ব এইটো হ'ব দ্যাটস why sin c is equal to কি হ'ব ab by ac I hope there will be no confusion here okay so ab আমাৰ কিমান আছে 24 আৰু এটো 25 simple then equate sin c হৈ গ'ল cos c কাৰণে কি আছিল c cos ৰ কাৰণে cos angle টো কাৰণে কি আছিল base by hypotenuse so c কাৰণে base কোনটো হয় base কাক বুলি কোৱা হয় যোনটো লাগি থকা সাইডটো থাকে হাইপোটেনিউজ এটা সাইড আমাৰ হাইপোটেনিউজ আৰু বেলেগ এটা সাইডটো কি হ'ব আমাৰ বেস হ'ব সো যোনটো লাগি আছে হেটো আমাৰ বেস হ'ব সো ইটো কি হ'ব bc by ac which will be equals to 7/25 sin c এটো হৈ গ'ল cos c আমাৰ 7/25 আমি পালো ওকে সো এটো হৈ গ'ল আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 সো এতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 অকমান ডিফিকাল্ট আছে 2 আৰু 3 টো হোমৱৰ্ক দিছো ওকে 2 আৰু 3 টো নিজে ট্ৰাই কৰিব যদি বুজি নাপায় তেতিয়া মোৰ WhatsApp নম্বৰ দিয়া দি আছে তলত যদি প্ৰবলেম থাকে মোক WhatsApp টেক্সট কৰি দিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো মই আকৌ কৰি দিছো Question number 4 কি দিয়া আছে question number 4 দিয়া আছে যে 15 cot a equals to 8 15 cot a equal to 8 ইয়াত কি ওলাবলৈ কৈছে আমাৰ sin a আৰু sec a sin a equals to question mark and sec a equals to question mark okay এর দি আছে okay so যদি কোশ্চেন তো এনেকুৱা দিয়া থাকে আমি কি কৰিব লাগিব okay so এটো আমি সফা কৰি দিছো আমি ইয়াৰ পৰা সলিউশনটো আমি স্টার্ট কৰিম implies এই 15 টো আমি ইয়াত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে না এই 15 টো এই সাইডত লৈ যাম so আমাৰ cot a equals to কিমান হৈ গল 8/15
cot A equal to কিমান হৈ গল 8/15 সো এটা ট্রিগোনোমেট্রি রেশিও যেটা আমি কাম কৰি আছো না এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল তো বনাব লাগিব ওকে সো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল আমি বনাই লৈছো এটা এইটো নাম দিছো A এইটো দিছো B আৰু এইটো দিছো C ওকে এই অ্যাঙ্গেলটো A cot A এতিয়া আমি অকমান চাব লাগিব যে cot A মানে কোনটো রেশিও হয় কাক কোনটো রেশিও cot বুলি কোৱা হয় cot মানে কোনটো আছিলে cot মানে কোনটো অ্যাঙ্গেল tan মানে আছিলে অপোজিট বাই এডজেসেন্ট মানে অপোজিট বাই এডজেসেন্ট tan আছিলে সো cot কি হ'ব উল্টা হ'ব এডজেসেন্ট বাই অপোজিট মানে এইটো AB বাই BC equals to কি হ'ব 8/15 ওকে সো AB আৰু BC এই দুটা সাইডৰ ৰেশিওটো কিমান আছে 8/15 হৈ আছে ওকে সো হেই কাৰণে আমি ধৰি লও let AB is equal to 8k and BC is equal to 15k এতিয়া আমি k টো কি লৈছো অকমান কনফিউজন হ'ব পাৰে যে এইটো k কি লৈছো ঠিক আছে এই সাইডটো অকল কিছু মানে ডাইৰেক্ট এইটো 8 আৰু এইটো 15 কনসিডার AB is equal to 8 আৰু এইটো 15 ডাইৰেক্ট কনসিডার কৰি নহব পাৰে এইটো 16 আৰু এইটো 30 যদি হয় তেতিয়া তো ৰেশিও 8/15 এ হ'ব এইটো 24 আৰু এইটো যদি 45 হয় এই সাইডটো তেতিয়া তো ৰেশিও একে হ'ব হেই কাৰণে এটা কনস্ট্যান্ট কে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব that's why we multiply this number by k 15k and 8k ডাইরেক্ট আমি 8 আৰু 15 আমি কনসিডার নকৰো সো এইটো আমি কি ধৰি লৈছো এইটো আমি AB = 8 ধৰি লৈছো এইটো আমি 15 কি আমি ধৰি লৈছো ওকে সো এই দুটা হোৱা পাছত আমি AC উলাব লাগিব হাইপোটেনিউজ AC উলাব লাগিব AC কেনে কোনা same trigonometric formula etu AC square is equal to Pythagoras theorem okay again Pythagoras theorem AC is equal to direct likhi disu square root of AB square plus BC square কিমান হ'ব AB square 68k whole square কিমান হ'ব ডাইৰেক্ট লিখি দিছো দে 64k square plus 15k square কিমান হ'ব 225k square প্লাস কৰিছো k square টো কমন আছে এইটো 9 হৈ গল 6 7 8 289 হলে কিমান হ'ব ইয়াৰ স্কয়াৰ ৰুট কৰিলে 17k আহিব কিমান আহিব 17k আহি যাব সো এইটো আমাৰ কিমান হল 17k আমি পালো এই 17k পোৱা পাছত এতিয়া বস্তুখিনি ইজি হৈ যাব এতিয়া কি উলাবলৈ কৈছে sin A আৰু sec A sin A আছে নহয় sin মানে অপোজিট বাই হাইপোটেনিউজ মই আনসাৰটো ডাইৰেক্ট কৰিছো নিজে কৰি লব ওকে sin A কাৰণে কি হ'ব অপোজিট বাই হাইপোটেনিউজ মানে 15/17 হ'ব sin A কিমান হ'ব sin A লিখি লব দে sin A = BC/AC লিখি লব সো ইকুৱেল টু ডাইৰেক্ট কিমান মই লিখি দিছো 15/17 আৰু কি উলাবলৈ কৈছে sec A উলাবলৈ কৈছে sec A উলাবলৈ কৈছে sec A মানে কি cos ৰ উল্টা হয় না সো হাইপোটেনিউজ বাই বেস হ'ব আনসাৰটো কিমান হ'ব 17/8 হ'ব আনসাৰ ওকে সো দ্যাটস অল ফৰ টুডে যদি বস্তুখিনি যদি ভাল পাইছে শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেন্ড আৰু যিমান আছে যোনে এটো মানে ট্ৰিগোনোমেট্ৰি শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰে আৰু ফিউচাৰত আমি এনেকৈ অনলাইন ক্লাছখিনি কৰি কিনে কন্টিনিউ আমি কোৰ্সটো এতিয়া পেন্ডেমিক সিচুৱেচন হৈ আছে সো অফলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ ইমান ইজি নহয় পসিবল নহয় এনেকৈ আমি অনলাইন ক্লাছ কৰি গৈ থাকোঁ আপোনালোকৰ এনকাৰেজমেন্টৰ আমি আশা কৰিছো দ্যাটস অল থ্যাংক ইউ